جیسے آج کل مثلاً رفع دین کرنا، آمین اونچی آواز سے کہنا، ہاتھ ادھر باندھنے ہیں ادھر باندھنے ہیں، یہ فقہا ائمہ کے درمیان دلائل سب کے پاس ہیں، ان میں یہ اختلاف فضیلت عدم فضیلت کا ہے۔ جو یہاں باندھتا ہے وہ اس کو افضل سمجھتا ہے، اس سے نماز اس کے ہاں اس پر بھی ہو جاتی ہے، اس پر بھی ہو جاتی ہے۔ جو ادھر باندھتے ہیں ان کی اپنی دلیل ہے کہ سیدنا علی سے ایک روایت ہے کہ نماز کی سنتوں میں ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، تو اب وہ ان کے پاس خلیفہ راشد امام عادل سیدنا علی ابن ابی طالب کی روایت، تو اس روایت پر انہوں نے عمل کیا، تو انہوں نے اوپر باندھنے والے کو بھی کافر نہیں کہا، اس کی مخالفت بھی نہیں کی، اپنی دلیل رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کا کوئی مذہب، دین اور عقیدہ نہیں ہے۔ وقالت النصارہ، اور عیسائیوں نے کہا لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی مذہب پر، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے تھے ان کے قول کی طرح، فاللہ یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ہم مسلسل یہودیوں کی مختلف بیماریوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، اس سے مراد وہ روحانی امراض ہیں جو کفر، بے دینی، الحاد اور ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے یہودیوں میں پیدا ہوئی۔ ان بیماریوں میں سے یہ 27ویں نمبر پر آج اس بیماری کو نقل کیا جائے۔ یہ بیماری کیا ہے؟ یہ عصبیت کی بیماری تھی، تعصب، یہ مذہبی منافرت جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف گفتگو کرنا، اپنے آپ کو حق پر سمجھنا اور دوسرے کو جھوٹا کہنا۔ ہمارے ہاں جتنے اختلافات ہوتے ہیں اس اختلاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اختلاف ہوتا ہے اسلام اور کفر کا اختلاف۔ اسلام میں سب چیزوں کا ماننا ضروری ہے، کفر میں ماننے والی چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار بھی کر دو تو آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس اختلاف میں آدمی کو اہل حق ایمان والوں کے ساتھ مومن بن کر رہنا چاہیے۔ دوسرا اختلاف ہمارے ہاں ہوتا ہے سنت اور بدعت کا اختلاف۔ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور اس میں تواتر امت ہے، وہ عمل سنت ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو اعمال ہیں اگر آدمی ان کو کرتا ہے اور یہ سوچ کر کرتا ہے کہ نیکی کا کام تو ہے کر رہا ہوں، مجھے اس کا اجر ملے گا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اہل بیت سے اس کا ثبوت نہیں، تو وہ عمل بدعت کہلائے گا۔ تو اس میں ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ پھر اہل سنت میں جو ائمہ کا باہمی اختلاف ہوتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، ان کا یہ فقہی اجتہاد کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ حق باطل کا اختلاف نہیں، اسلام کفر کا اختلاف نہیں، اس میں فضیلت عدم فضیلت کا اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے آج کل مثلا رفع دین کرنا،
आमीन ऊंची आवाज से कहना, हाथ इधर बांधने हैं, इधर बांधने हैं। ये फुकहा आइम्मा के दरमियान दलाइल सबके पास हैं, उनमें ये इख्तलाफ फजीलत अदम फजीलत का है। जो यहाँ बांधता है वो इसको अफजल समझता है, इससे नमाज इसके यहाँ इस पर भी हो जाती है, इस पर भी हो जाती है। जो इधर बांधते हैं उनकी अपनी दलील है कि सैयदना अली से एक रिवायत है कि नमाज की सुन्नतों में है नाफ के नीचे हाथ बांधना। तो अब वो उनके पास खलीफा राशिद इमाम आदिल सैयदना अली इब्न अबी तालिब की रिवायत, तो उस रिवायत पर उन्होंने अमल किया। तो उन्होंने ऊपर बांधने वाले को भी काफिर नहीं कहा, इसकी मुखालफत भी नहीं की, अपनी दलील रखते हैं। तो इन इख्तलाफात में हमें जिस पर यानी मुज्तहिद पर एतमाद है उसकी राय को कबूल करें, लेकिन दूसरों के मुतालिक न बदगुमानी करें न बदजबानी करें, इससे आदमी को बचना चाहिए। ये यहूदियों में एक बीमारी थी कि एक मौके पर यहूदियों का बहस हो गई, मुनादरा हुआ नजरान के ईसाइयों के साथ, और यह हुआ भी मदीने में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां मौजूद हैं। तो अब यहूदी कहने लगे ईसाई बड़े बेदीन हैं, बद मजहब हैं, हमारे पास तो असल किताब है तौरात मूसा अलैहिस्सलाम की, उसमें शरीयत के अहकामात और मसाइल सारे हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने नबी बनाया हुआ है, अलियाज़ बिल्लाह ईसा के तो बाप का ही पता नहीं, यानी इस किस्म की खराफात। इस तरीके से ईसाइयों ने यहूदियों पर इतराज किया और उनकी कई बातों को उन्होंने बयान किया कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो अल्लाह बता रहे हैं कि इनका बावजूद इसके कि वो अपने आप को अहले किताब कहते हैं, मगर बाहमी तासुब उनका इतना है कि यहूदी कहते हैं ईसाई झूठे, ईसाई कहते हैं यहूदी झूठे। कालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, यहूदी कहते हैं ईसाइयों का कोई दीन नहीं। वकालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै, ईसाई कहते हैं यहूदियों का कोई दीन नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो रईसुल मुफस्सिरीन हैं, जिनकी कुरान मजीद की तफसीर की किताब तफसीर इब्न अब्बास अब भी छपी हुई है, उसमें है कि काल इब्न अब्बास किलाहुमा सदका, वो फरमाते थे ये दोनों सच्चे हैं, यहूदी भी सच कहते हैं ईसाई भी सच कहते हैं। क्या मतलब? यहूदी कहते हैं ईसाइयों का कोई दीन नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदी का कोई दीन नहीं, तो दोनों सच्चे हैं, यानी दोनों का कोई दीन नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से एक आदमी ने कुछ 7-8 सवाल किए, बड़े अजीब इल्मी सवाल थे। इस वक्त तो सवाल दोहराना मकसूद नहीं, वरना ये पूरा रुकू रह जाएगा। उन सवालों में से एक था कि हजरत क्या वो आदमी मुसलमान है जो नमाज कभी कभी पढ़ता है और वो बगैर रकू और सजदे के पढ़ता है, ला यरकअ वला यसजुद। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया दावा क्या है उसका? कहने लगे वो कहता है मैं मुसलमान हूं। फरमाया फिर तो वो कामिल मुसलमान है। उन्होंने कहा जी कभी पढ़ता है, ना रकू करता है, ना सजदा करता है। तो फरमाया जनाजा रोजाना नहीं पढ़ा जाता, कभी कभी पढ़ा जाता है, ना रकू किया जाता है, ना सजदा किया जाता है। तो जनाजे की नमाज में शरीक होना ये तो मरने वाले के लिए मगफिरत का सबब भी है, और अगर वो नेक साले है तो पढ़ने वाले के लिए मगफिरत का सबब है, ये तो कामिल मोमिन है। उन्होंने कहा हजरत याकुलुल मैता, वो आदमी अजीब है, मुर्दार खाता है। उन्होंने फरमाया तो फिर तो बड़ा मोमिन है। उन्होंने कहा क्या मतलब? फरमाया मछली खाता होगा, उसको ज़िबे थोड़ी किया जाता है, वो उठा के बाहर फेंक तो मर जाए, उठा के खा लो। उन्होंने कहा जी यसद्दिकुल यहूद वन नसारा, यहूदियों को कहता है वो भी सच्चे, ईसाइयों को कहता है वो भी सच्चे। तो हजरत ने ये आयत पढ़कर फरमाया कुरान में है कि यहूदी कहते थे ईसाइयों का कोई दीन नहीं, ईसाई कहते थे यहूदियों का कोई दीन नहीं। तो वो इन दोनों को सच्चा कह रहा है कि तुम दोनों ठीक कहते हो, ना उनका कोई दीन है ना इनका कोई दीन। हमारे एक दोस्त थे हाफिज हुसैन अहमद साहब, फौत हो गए रहमतुल्लाह अलैह। वो उस जमाने में पीपल्स पार्टी और ये मुस्लिम लीगी एक दूसरे से हुकूमतें छीनते थे। तो वो कहते थे ये लूट कर खा गए मुल्क को, वो कहते थे ये लूट कर खा गए। तो हाफिज हुसैन अहमद साहब ने कहा हम किसी की तरदीद नहीं करते, तो आप दोनों सच्चे। तो ये है कि उन दोनों की तस्दीक। तो अल्लाह फरमाते ये उनमें एक बीमारी ये थी कि बाहमी आसमियत थी, अच्छी बातों में भी एक दूसरे की तरदीद करते थे। यहूदियों ने ईसाइयों को कहा, ईसाइयों ने यहूदियों को।
کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہ جھگڑا چونکہ حضور کے دور میں ہوا ہے تو اللہ نے فرمایا اس طریقے سے ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے یہودی اور عیسائی تھے وہ بھی اس طریقے سے تھے۔ آج بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ خود بیت المقدس میں ان کے قبلوں کی سمتیں علیحدہ ہیں، عیسائی ایک سمت کھڑے ہوتے ہیں، یہودی سلمان ہیکل کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے قبلے کو نہیں مانتے، وہ ان کو نہیں، لیکن آپ کے مقابلے میں وہ سب ایک ہیں۔ مسلمان کو مارنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ باہمی ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن جن مسئلوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ آگے 28 نمبر ان کی بیماری، انشاءاللہ آج یہ 30 بیماریاں مکمل ہو جائیں گی تو آگے پھر ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے۔